Hello students, this is class 17 of the chapter trigonometric functions. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ಅದರ್ trigonometric five trigonometric functions if cos x that is equal to minus 3 by 5, cos x equal to minus 3 by 5, where x lies in third quadrant. X lies in third quadrant. Find the other 5 trigonometric functions if the given value of the trigonometric function like cos x that is equal to minus 3 by 5, where x lies in third quadrant. Solution of this problem. First you take the given function, value of the function. The given value of the function is cos x that is equal to minus 3 by 5. Cos x that is equal to minus 3 by 5. Cos x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 5 by 3. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಹಿಯರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ minus 3 by 5 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ the reciprocal of minus 3 by 5 becomes minus 5 by 3. Therefore, the value of secant x is minus 5 by 3. Since we know that the value of cos x is minus 3 by 5, next you find out the value of sin x by using the relation sin square x plus cos square x that is equal to sin square x plus cos square x that is equal to 1. Sin square x plus cos square x that is equal to 1. Instead of cos x, the value of cos x is minus 3 by 5. Substitute instead of cos x as minus 3 by 5. Therefore, this relation becomes sin square x plus of minus 3 by 5 whole square that is equal to 1. Cos x ಜಾಗದಲ್ಲಿ minus 3 by 5 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ sin square x plus minus 3 by 5 whole square that is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. Here minus 3 by 5 whole square is 9 by 25. 9 by 25 plus sin square x that is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ. On transposing 9 by 25, that implies we get sin square x that is equal to 1 minus 9 by 25. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ by using the LCM of the denominator. Here the LCM of the denominator is 25. That implies sin square x that is equal to 25 minus 9 divided by 25 ಆಗುತ್ತೆ. That implies sin x that is equal to sin square x that is equal to 25 minus 9 is 16 divided by 25. That implies sin x that is equal to plus or minus square root of 16 by 25. But we know that the value of root 16 is 4 and the value of root 25 is 5. That implies the value of sin square x that is equal to plus or minus 4 by 5. Sin x that is equal to plus or minus 4 by 5. Since the value of x lies in third quadrant, only tan and cot functions are positive. Except tan and cot, the remaining trigonometric functions are negative. ಎಲ್ಲ trigonometric ratios ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು tan ಮತ್ತು cot ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ trigonometric functions ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, the value of sin x that is equal to sin x is minus 4 by 5.
ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -4/5 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿದೆ. ಟ್ಯಾನು ಕಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನು ಕಾಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -4/5. Sin x is -4/5. That implies the value of cosecant x. The value of cosecant x is -5/4. The value of cosecant x is -5/4. Therefore, now we have to find out the value of tan and cot functions. The value of tan x that is equal to tan x can be written as sin x by cos x. ಹಾಗಾದರೆ tan x to ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, sin x by cos x ಆಗಿರುತ್ತೆ. By using this relation we have to find out the value of tan x that is equal to sin x by cos x. Here the value of sin x is -4/5 divided by the value of cos x. The value of cos x is given -3/5. Here 5 get cancelled. Negative sign by negative sign is always positive sign. Therefore the value of tan x that is equal to tan x is 4/3. Tan x is 4/3. Here tan x is positive because x lies in third quadrant. X third quadrant alli tan ಏನಾಗಿದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. That implies the value of cot x that is equal to 3/4 because both tan x and cot x are the reciprocal functions. tan x value 4/3 ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ cot x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಉಲ್ಟಾ 3/4 ಆಗುತ್ತೆ. These are the values of the remaining 5 trigonometric functions like secant x that is equal to -5/3, sin x that is equal to -4/5, next tan x that is equal to 4/3, cosecant x is -5/4 and cot x equal to 3/4. Next, shall we move on to discuss the next problem of this exercise is find the other trigonometric functions if cot x that is equal to -5/12, cot x that is equal to -5/12, where x lies in second quadrant. Find the other trigonometric functions if the value of the given trigonometric functions cot x that is equal to -5/12, where x lies in second quadrant. First you take the given value of the trigonometric function like cot x that is equal to -5/12. That implies the value of tan x value ಏನಾಗುತ್ತೆ, -12/5 ಆಗುತ್ತೆ. Because tan x is the reciprocal of cot x. cot x ಗೆ reciprocal ಯಾವುದು tan x. ಅದರಿಂದ tan x that is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಉಲ್ಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore the value of tan x is -12/5. tan x is -12/5. Next we have to find out the remaining 4 trigonometric functions like secant x, cosecant x, sin x and cos x. ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. and ನಾನು ಈ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ we know that 1 plus tan square x that is equal to secant square x. One of the identity of the trigonometric function like 1 plus tan square x that is equal to secant square x. ನಾವು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ರಿಲೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1 plus tan square x that is equal to secant square x ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ 1 plus cot square x that is equal to cosecant square x. ಎರಡು ಐಡೆಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿನೂ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ 1 plus tan square x tan x ಜಾಗದಲ್ಲಿ -12/5 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ tan x is -12/5. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ tan x ಜಾಗದಲ್ಲಿ -12/5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ tan square x ಇರೋದ್ರಿಂದ -12/5 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು secant square x. ಹಾಗಾದರೆ secant square x that is equal to 1 plus -12 whole square is -12 into -12 is 144 divided by 5 square is 25 ಆಗುತ್ತೆ.
ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -12 is -12 into -12 minus of minus plus ಆಗುತ್ತೆ. 12 12 144 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದಾಗ 25 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ 25 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. 25 1s 25 25 plus 144 over 25 ಆಗುತ್ತೆ. that implies secant square x that equal to secant square x that equal to plus or minus square root of 169 divided by 25. Here the addition of 144 plus 25 144 ಮತ್ತು 25 ನ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 169 ಆಗುತ್ತೆ. secant square x ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ secant x ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ secant square x is 169 by 25. that implies secant x that equal to plus or minus square root of 169 divided by 25. We know that the value of root 169 is 13 plus or minus 13 divided by root 25 is 5. Therefore the value of secant x is plus or minus 13 by 5 ಆಗುತ್ತೆ. Since x lies in ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ secant x ಈಸ್ -13/5. secant x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -13/5 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ secant x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೋದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ sin x and cosecant x ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ sin x and cosecant x, ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ secant x, cosecant x, secant x, tangent x and cotangent x and cosine of x are negative. Therefore the value of secant x becomes negative. Here x lies in second quadrant. The second quadrant secant x that equal to -13/5. Next, that implies cos x that equal to cos x is -5/13 because cos x is the reciprocal function of secant x. secant x के reciprocal ಯಾವ function ಆಗುತ್ತೆ cosine of x ಆಗುತ್ತೆ. cosine of x is -5/13 because the both secant x and cos x are reciprocal functions to each other. Next, now we have to find out the remaining two trigonometric functions like sin x and cosecant x by using the relation tan x that equal to sin x over cos x. tan x that equal to sin x over cos x ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು sin x ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. here by cross multiplication we get tan x into cos x that equal to sin x. tan x into cos x ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ sin x ಆಗುತ್ತೆ by using this relation tan x that equal to sin x by cos x. Here we know that the value of tan x is -12/5 and the value of cos x is -5/13. Therefore the value of sin x becomes -12/5 into cos x value ilide -5/13. here -5 get cancelled. The numerator ಮತ್ತು denominator ನಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ 5 ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ its quotient is equal to 1 when we dividing 5/5. sin x that equal to -12/5 into -5/13. 5 cancel ಆಗುತ್ತೆ. here minus of minus is plus, then we get sin x that equal to minus of minus plus ಆಯಿತು 12/13. sin x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 12/13. therefore the value of cosecant x is the reciprocal value of sin x. therefore the value of cosecant x is 13/12. the value of cosecant x is 13/12. these are the values of the remaining trigonometric functions. when the given function, the value of the given function is cot x that equal to -5/12
ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -5/12 ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -12/5 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -13/5 ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -5/13 ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 12/13 ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 13/12 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಲ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ the remaining problem of this exercise, like find the value of the given function sin 765. Find the value of the given function sin of 765. Find the value of sin 765. ಸೈನ್ ಆಫ್ 765 ಡಿಗ್ರಿದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ 2 coordinate axis in circular measure. The allied angles lies in first quadrant are 90 minus theta, 360 plus theta. In second quadrant 90 plus theta. Next 180 minus theta. The allied angles like 180 plus theta, 270 minus theta lies in third quadrant, and in fourth quadrant 270 plus theta and 360 minus theta. 360 minus theta. These are some allied angles lies in all the quadrants respectively in first, second, third and fourth quadrant. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ 360 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ 360 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ 270 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ 360 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 765 ಇಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರರ್ ಟು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 360. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇದು ರಿಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 360ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನೋಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 765ಅನ್ನು 360ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿ ನೋ ದಟ್ 362 720 ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. 360ನ 2 ಸರಿ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 720 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 765ರಲ್ಲಿ 720 ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 45 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ sin 765 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 2 times of 360 ಅಂದರೆ 720 ಆಯಿತು. 2 times of 360 is 720 ಪ್ಲಸ್ 45 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 765 ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 362ಲಿ 720 720 ಪ್ಲಸ್ 45 ಅಂದರೆ 765. ಹಾಗಾದರೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ 765 ಈಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ 2 times of 360 ಪ್ಲಸ್ 45. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ದಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೈಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ 2 ಸುತ್ತಾಯಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. 2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 2 times of 360 ಪ್ಲಸ್ 45 ಲೈಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ನೋಡಿ, 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ 360, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನು 360 ಪ್ಲಸ್ 360 720 ಆಯಿತು 2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ಪ್ಲಸ್ 45 ಅಂತಂದಾಗ ದಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ
2 times of 360 plus 45 lies in first quadrant. In first quadrant, all the trigonometric functions are positive. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬರಲಿ, ಸೈನ್ ಬರಲಿ, ಕಾಸ್ ಬರಲಿ, ಟ್ಯಾನ್ ಬರಲಿ, ಕಾಟ್ ಬರಲಿ, ಸೀಕೆಂಟ್ ಬರಲಿ, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಯಾವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೈನ್ ಆಫ್ 360 ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ 360 ಬಂತು ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ 180 ಆರ್ 360 ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ತೀಟಾ. ಅಂದರೆ 180 ಮತ್ತು 360ನಲ್ಲಿ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ತೀಟಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ 90 ಮತ್ತು 270ನಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ವೆನ್ ಆ್ಯನ್ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ 90 ಆ್ಯಂಡ್ 270 ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್. ಯಾವುದು, ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಕ್ವಸೈನ್, ಕ್ವಸೈನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಸೈನ್, secant changes to cosecant and cosecant changes to secant and tan changes to cotangent and cotangent changes to tan. ಯಾವಾಗ 90 ಮತ್ತು 270ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 360ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದರಿಂದ ಸೈನ್ ಅಂತಲೇ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಸೈನ್ ಆಫ್ 360 ಪ್ಲಸ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ. ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಸೈನ್ ಆಫ್ 2 times of 360 plus 45 is sin 45 because sin of 360 plus theta is always sin theta. Sin of 360 plus theta is always sin theta. Therefore, sin of 2 times of 360 plus 45 is plus sin 45. The value of sin 45 is 1 by root 2. The value of sin 45 is 1 by root 2. This is the value of sin 765. Again, the value of sin 765 is 1 by root 2. Next, shall we move on to discuss the other problem or the remaining problem of this exercise, like find the value of minus ಯಾವುದು, value of cosecant of minus 1410 degree, minus 1410 degree. Find the value of cosecant of minus 1410 degree. Since we know that the allied angles lies in first, second, third and fourth quadrants. In first quadrant 90 minus theta, 360 plus theta. Second quadrant 90 plus theta, 180 minus theta. Third quadrant 180 plus theta, 270 minus theta. In fourth quadrant 270 plus theta, 360 minus theta. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, 360ಇಂದ ನಾವು ನಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಣ, we know that cosecant of minus theta, negative angles, trigonometric functions of negative angles ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ sin of minus theta is minus sin theta, cos of minus theta is plus cos theta, tan of minus theta is minus tan theta, cot of minus theta is minus cot theta, secant of minus theta is plus secant theta, cosecant of minus theta is minus cosecant theta. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ತೀಟಾ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1410 ಬಿಕಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಆಫ್ 1410. Cosecant of minus 1410 becomes minus cosecant of 1410 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ 1410 ನಾವು 360ಇಂದ ನಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 360ನ
1410 ಡಿವೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. 363 ಝಾ 3 0 ಝಾ 0, 3 6 ಝಾ 18, 8 ಆಯಿತು, 1 ಉಳ್ಕೊಂತು, 3 3 ಝಾ 9, 9 ಪ್ಲಸ್ 1080 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 364 ಝಾ 360 ಇಂಟು 4 ಮಾಡೋಣ. 360 ಇಂಟು 4 ಮಾಡಿದಾಗ 4 0 ಝಾ 0, 4 6 ಝಾ 24, 2 ಉಳ್ಕೊಂತು, 4 3 ಝಾ 12, 12 ಪ್ಲಸ್ 2 ಈಸ್ 14. ಹಾಗಾದರೆ 1080 ಆ್ಯಂಡ್ 1440 ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1440 ಈಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು 1410 ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು 1080. 1080 ತೊಗೊಂಡ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 1440 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. and the nearest value of 1410 is 1440. Therefore here minus cosecant of 1410 can be written as 4 into 360, 4 into 360, 4 into 360 ಅಂದರೆ 4440. ಹಾಗಾದರೆ 1410 ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ 1440ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ? -30 ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 1410 ಬರುತ್ತೆ. 4 into 360 is 1440. 1440ನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ನಮಗೆ 1410 ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ 13 ಕಳೆದ್ರೆ 1410 ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ 1410 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 4 times of 360 minus 30. Here 360 minus theta, 360 minus theta lies in 4th quadrant. 360 minus theta lies in 4th quadrant. In 4th quadrant ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಅದಾದ ನಂತರ 360 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಲೈಸ್ ಇನ್ 4th ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಆದರೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು 4th ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವೇ ಬರೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಕೊಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ 4th ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. 4th ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಸೈನು ಮತ್ತು ಸೀಕೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಯರ್ ಆ್ಯನ್ ಅಲೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ 360 ದಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. 360ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 360 ಇಲ್ಲಿ 4 ಆದ್ರ ಬರಲಿ, 5 ಆದ್ರ ಬರಲಿ, 6 ಆದ್ರ ಬರಲಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದಾಗ 360 ಅಂತಲೇ ಬರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೇಜರಲ್ಲಿ 1 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, 2 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, 3 ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, 4ನೇ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗುವಾಗ 4th ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 4th ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ 4 times of 360 minus 30 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 4th ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ 30 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಆಫ್ 360 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ. ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಥೀಟಾ minus cosecant of 360 minus theta is always minus cosecant theta. Here minus of minus is plus cosecant 30. Cosecant 30 that is equal to plus cosecant 30. Sin 30 ಅಂದರೆ 1/2, cosecant 30 ಅಂದರೆ 2. The value of cosecant 30 is 2. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, cosecant of minus 1410 ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಐತೆ? cosecant of minus theta ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಆಫ್ minus 1410 ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ 1410 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. 1410 360ಗೆ ಎಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 3ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1080 ಬರುತ್ತೆ. 1080ಗೆ ಮತ್ತು 1410ಗೆ ಭಾಳ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 4ಇಂದ 360ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 4 into 360 is 1440 ಬರುತ್ತೆ. 1440 is nearer to 1410. ಆದ್ದರಿಂದ 1440ನ ನಾವು 4 into 360 ಅಂತ ಬರೆಯೋದು.
ಅದು 1014ಗೆ ನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 4014 ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 30ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 360 ಮೈನಸ್ 30. 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 360 ಈಸ್ 1440. 1440 ಮೈನಸ್ 30 ಈಸ್ 1410. ಅದರಿಂದ 1410 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 360 ಮೈನಸ್ 30. 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 360 ಮೈನಸ್ 30 ಆಯಿತು. ಹಿಯರ್ 360 ಮೈನಸ್ 30 1 ರೌಂಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ರೌಂಡು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ರೌಂಡು, ಮತ್ತು 4ನೇ ರೌಂಡ್ ಬರುವಾಗ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದಾಗ ದಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ 4th quadrant. In 4th quadrant all the trigonometric ratios are negative except the main two trigonometric functions like secant and cosine functions are positive. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೈಕೆಂಟು ಮತ್ತು ಕೊಸೈನ್ ಎರಡೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದನೇ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೇ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬರ್ಕೊಂಡಂಥ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ 360ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. 4th ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಲೈ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಆಫ್ 360 ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ತೀಟಾ. ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ತೀಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ 30 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು. ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ 30 ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ 30 ಈಸ್ +2. ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ 30 ಈಸ್ +2. Next shall we move on to discuss the next problem of this exercise is find the value of cos of 1710 degree. Find the value of minus cos of minus cos of minus 1710 degree. 710 degree. This problem is discussed in the next class.